ఎట్లా మేము పిలిచాలా పేరు పెట్టి అందరినీ? ಕನ್ನಡ ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 29ನೇ ರಾಗ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ 223 1 2 3 29. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗೇನರ್ಪಿಸಲಿ. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗೇನರ್ಪಿಸಲಿ. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗೇನರ್ಪಿಸಲಿ. ಶಿರವಹಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಘನಪಡಿಸುವೆನು. ಶಿರವಹಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಘನಪಡಿಸುವೆನು. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗೇನರ್ಪಿಸಲಿ. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ನೀ. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ನೀ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಳೆದೀನಿ. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ಏನರ್ಪಿಸಲಿ. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ಏನರ್ಪಿಸಲಿ. ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಿ. ಮರಣದ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಿ. ನಡೆಸಿದ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವದೊಳಗೆ. ನಡೆಸಿದ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವದೊಳಗೆ. ನೀನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನೀನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗೇನರ್ಪಿಸಲಿ. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗೇನರ್ಪಿಸಲಿ. ಕುಗ್ಗಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಿ. ಕುಗ್ಗಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಿ. ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ನನ್ನ ದೇವರೇ. ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ನನ್ನ ದೇವರೇ. ನೀನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಭುವೇ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ನೀವೇ ಬ್ರತಿಸಿರಿ. ನಿರೀಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ನೀವೇ ಬ್ರತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾದಿ, ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾದಿ ನನ್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ಶ್ರೀರಮವಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಣಪಡಿಸುವೆನು. ಶ್ರೀರಮವಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಣಪಡಿಸುವೆನು. ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ಏನರ್ಪಿಸಲಿ ಪ್ರಭುವೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೈಡೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿರಿ. వాళ్ళు రారంట్లేమ్మా, కూర్చోండి. మధ్యాహ్న సమయంలో దేవుడు సార్వత్రిక సంఘ వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు. परमेश्वर सार्वत्रिक सभा के लिए जो कलीसिया के लिए जो वाचा दिया है దాన్ని మనం ధ్యానించుకోవడానికి उसे हमें ध्यान करने के लिए దేవుడు మనకు సరైన సమయం అనుగ్రహించినాడు. परमेश्वर हमें सही समय दिया है. దేవుడు మన మధ్య సంచరించుచుండగా परमेश्वर हमारा बीच में रहता है. ఆయన సంచరించడానికి మనము जब वो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है అనుమతిస్తాం. हम उनको मौका देंगे. మన హృదయములలో దర్శిస్తుండగా जब हमारा मन को आके वो छूते हैं, ప్రభా నా హృదయంలోనికి రా అన్నట్లుగా वे परमेश्वर मेरे मन में आओ, మన ద్వారం తెరుస్తాం. हम हमारा द्वार खोलेंगे. దేవుడు మన మధ్య సంచరించినంతసేపు परमेश्वर हमारे बीच में जब तक है ఆయనను సంతోషంగా ఉండనియాలని, हम उनको आनंदित भर के रहने जैसा, ఆయన మనలను బట్టి ఆనందించాలని उन्होंने हमारी वजह से वो प्रसन्न होने जैसा ఆయన కోరుతుండగా वो जब वो चाहते हैं ఆయన మనసును उनका मन को మనమే సమ్మతిపరుద్దాం. हम उनको प्रसन्न करवाएंगे. దేవుని వాక్యంలో నుండి परमेश्वर का वचन से మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18వ వచనం. 18 वचन. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18వ వచనం. उसमें 18 वचन. సార్వత్రిక సంఘం మొదటి భాగం అది. ये कलीसिया का मंडली का जो पहला जो वचन है, మరియు నీవు పేతురు ఈ బండ మీద నా సంఘము కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను. और मैं भी तुझसे ये कहता हूँ कि तू पतरस है और तू इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मैं अधलोक के फाटक के उस प्रबल ना होंगे. రెండవ మాట दूसरी बात है, సార్వత్రిక సంఘంలో నుండి రెండవ మాట ये सार्वत्रिक कलीसिया के लिए दूसरी बात है. ఇర్మియా గ్రంథం 31వ అధ్యాయం यिर्मयाह का पुस्तक 31 अध्याय 4వ వచనం. यिर्मयाह का पुस्तक 31 अध्याय उसमें 4वां वचन. ఇశ్రాయేలు కన్యక నీవు కట్టబడినట్లు నేను ఇక మీదట నిన్ను కట్టింతును, నీవు మరల తంబురులను వాయింతువు, సంబరపడు వారి నాట్యములో కలిసెదవు. ये इस्राएल कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा, वह कि तू फिर से श्रृंगार करके
डफ बजाने की लगेगी और आनंद से करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। సార్వత్రిక సంఘ వాగ్దానములో और एक कलिसिया का वचन में 3వ భాగం तीसरा भाग है, 3వ माटగా तीसरी बात है ఆమోసు 9వ అధ్యాయం, आमोस का पुस्तक ना उसमें 9वां वचन, ఆమోసు 9వ అధ్యాయం 12వ వచనం. आमोस का पुस्तक 9वां अध्याय 12 अध्याय उसमें तो 9 का 12। 12వ వచనం. పూర్వపు రీతిగా దాన్ని మరలా కట్టుదును, ఇలాగూ జరిగించు యెహోవా వాక్కు ఇదే. చదవండి. हाँ, जिससे मैं पूर्व से तुझे एदोमियों के बीच में वरनु तो जातियों के मैं तेरी कहलाता हूँ, अपने अधिकार में ले ले। यहोवा तुम्हें ये काम पूरा करता है। దేవుని సాయం కొరకై प्रभु की सहायता के लिए ప్రార్థన చేస్తాం. प्रार्थना करेंगे। ఎవరు మోకరించట్లేదు, कोई भी घुटने भी नहीं आ रहे हैं। మోకాళ్ళ నుండి కూడా మోకాలించాలి. आपके पास घुटने हैं फिर भी आप घुटने पे नहीं आ रहे हैं। ఎప్పుడు గుర్తొస్తుందంటే ये कब याद आता है मालूम है क्या? మనకు మోకాళ్ళు వంగనప్పుడు, जब हमें हम घुटने टेकने नहीं आएंगे, ప్రభా నేను మోకాళ్ళు వంగలేకపోయాను, हे प्रभु जी मैं घुटने पे नहीं आ सका, అప్పుడు గుర్తొస్తా. तब याद आता है। మోకాళ్ళు అన్నీ ఉండగానే, जब हमारे पास घुटने टेकने का मौका, మోకాళ్ళు వంగినప్పుడే जब मौका जब घुटने टेकते हैं, దేవునికి చాలా ఇష్టం అది. वो परमेश्वर इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ప్రతి వాని మోకాలు हर एक घुटना నా ఎదుట వంగును. मेरे सामने झुकना है। దేవుని సాయం కొరకు प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। ప్రేమగల మా తండ్రి, నమ్మకమైన దేవుడవు, సమాధానం ఇచ్చి సంతోషపరిచే మా దేవుడవు, నేను నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడవు, మాట తప్పని మారని మార్పు చెందిన దేవుడవు, మా పరలోకపు తండ్రి, సంఘం ఎదుట నేను నా జీవితం నీ ఎదుట పడవేసుకుంటూ బలహీనుడనని, నీ విషయాల్లో తప్పిపోయేవాడనని, ప్రభా నిన్ను ఏడిపించిన వాడును, దుఃఖపెట్టిన వాడును, నా తండ్రిన దేవా, నేను నేర్చుకున్న చెడుగు నా మనసుకు నేర్పించినాను, నా అవయవాలు కూడా నేర్పించి పాడైపోయినాను. ఇంత దౌర్భాగ్య జీవితం నాది ప్రభా, మంచితనం ఏది కూడా నా జీవితంలో లేదు. అలాంటి దౌర్భాగ్యుడను, నీచమైనటువంటి స్వభావం కలిగిన వాడిని, ఎక్కడా కూడా తండ్రిన దేవ మంచి అనిపించుకోలేని జీవితం నాది. అలాంటి భయంకరమైనటువంటి జీవితం నుంచి మీరు నన్ను ప్రేమించి రక్షించుకున్న విధమును బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. అద్భుతంగా క్రీస్తు యేసు రక్తం, ఆయన మరణ భూస్థాపన పునరుత్థానం నా ప్రభు నా కొరకే పుట్టాడు అన్నట్లుగా తండ్రి, నా హృదయంలో నేను విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా పాపక్షమాపణ, మారు మనసు నన్ను నీ రక్తంలో కడుగుబడి ద్వారా నాకు రక్షణ దొరికింది. ఈ విధంగా నా జీవితంలో కొనసాగుతుండగా దాదాపు తనని దేవ నన్ను ఒకసారి మనస్సాక్షి అవునని చెప్పుచుండగా, ఒకసారి కాదని చెప్పుచుండగా, ఒకసారి చేసినావు అని చెప్పుచుండగా, మరొక చోట చేయలేదని చెప్పుచుండగా, ఈ విధంగా మనస్సాక్షి సాక్ష్యం ఇచ్చుచుండగా రక్షించబడినది మొదలుకొని ఎన్నోసార్లు నన్ను ఏడిపించి దుఃఖపెట్టిన వాడను. పరలోకపు తండ్రి అయినప్పటికీ 130వ కీర్తన 3వ వచనం ప్రకారం, ప్రభా మరి నా తండ్రి మీరు చూసి చూడనట్లుగా ఉన్న దేవుడు అని నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. పరలోకపు తండ్రి ఎన్నో విధాలుగా నన్ను ఇశ్రాయేలు మధ్య కట్టబడాల్సిన, ఫలించాల్సినటువంటి నేను ఫలించలేకపోయినా, ప్రభు ఎన్నోసార్లు నా జీవితం తీసివేయాలనుకున్నా నా తండ్రి దేవుడవు. అయితే అన్ని విషయాల్లో మీరు నన్ను ప్రేమించి నన్ను కనికరించి క్షమించి మరో సంవత్సరం కూడా ఉండనివన్నట్లుగా నా జీవితాన్ని మరో సంవత్సరం ఉండనిచ్చినావు తండ్రి. సంఘంలోని ప్రజల మధ్య సజీవులుగా ఉంచినావు. అయితే తండ్రి నా పాపము తూర్పుకు పడమరి ఎంత దూరం ఉందో అంత దూరపరిచిన మహనీయుడు నా మీద నా పాపంలో మోపలేదు. నీ ప్రియకుమారుడు యేసుప్రభుని పాపముగా చేసి నా పాపం అంతటిని ఆయన తండ్రి దేవా, ఆయనకు శరీరం అందు శిక్షగా మీరు ఆయనను అనుభవింపజేసి ఆయన రక్తం ద్వారా నా ప్రతి పాపము కడిగి మరో తరుణం కొత్తగా కనపడాలని నీ ఎదుట మీరు నన్ను ప్రేరేపించి నా తండ్రి అది మాకును నేర్పించిన విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. ప్రభా, ప్రతి విషయంలో నేను నూతనత్వం, ప్రతి విషయంలో నువ్వు నా తండ్రి నా విషయంలో నువ్వు కోరేది నూతనత్వమే. నన్నైనా నా జీవితంలో మీరు కోరేది కొత్తదనమే. కాబట్టి ప్రభా, పాతదంతా సంపూర్ణంగా తుడిచివేయము, కొత్త వాడినగా కొత్త జీవితం, కొత్త అనుభవాలు నా జీవితంలో అనుగ్రహించిన నమ్మతో స్తుతిస్తున్నాను. సంఘంలో మరో తరుణం నా తండ్రిని దేవుని ఆరాధించి స్తుతించే భాగ్యం ఇచ్చిన స్తోత్రం చెల్లిస్తూ నా తండ్రి ముందున సమయాన్ని కూడా తండ్రి దీవెనకరంగా చేయండి. నా నోటిని మాటలుంచండి. కొరతలేని ఆత్మతో నీ దాసుని నింపండి. నాతో సహకరించే దాసుని అభిషేకించి వాడుకుని మహిమ పొందమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసు ప్రభు నామములోనే ప్రార్థన చేసి స్తుతించి వేడుచున్నాము తండ్రి. దేవుని వాక్యము परमेश्वर का वचन
మత్తయి సువార్త मत्ती सुसमाचार 16వ అధ్యాయం 16 अध्याय 18వ వచనం. 18 वचन, मत्ती का 16 का 18। కట్టుదును. मैं बांधूंगा। ఈ మాటలు మనం గమనించినట్లయితే इस बातों को हम ध्यान देने से యెషయా భక్తుడు 5 వర్తమానాలను ఇచ్చినాడు బైబిల్ గ్రంథంలో. बाइबल में यशायाह का भक्त 5 वर्तमान दिया। మొదటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క క్రిస్మస్ పుట్టుక దినం. सबसे पहले यीशु मसीह का उनका जन्म के बारे में संदेश दिया है। రెండవది ఆయన శిలువ వర్తమానం ఇచ్చినాడు. दूसरा उनका क्रूस का संदेश दिया है। మూడవది కట్టబడే వర్తమానం ఇచ్చినాడు. तीसरा बांधने का जो संदेश दिया है। నాలుగవది चौथा है రాకడ వర్తమానం ఇచ్చినాడు. उनका आगमन का संदेश। ఐదవది पांचवा है ఆదరణ వర్తమానం ఇచ్చినాడు. बाद में उनको आदर करना। కాబట్టి దేవుని కృప इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह है। దేవుని యొక్క ప్రజలను లేకపోతే దేవుని యొక్క ప్రవక్తలను, उनका नबियों को, ఆ ప్రవక్తలైన కూడా మనుషుల్లో నుండి వచ్చిన వారే वो नबियों में जो मनुष्यों में बीच దేవుడు అభిషేకించి परमेश्वर उनको अभिषेक करके తన పని నిమిత్తమై వాడుకోవడానికి उनके लोगों की तरफ से उनको उपयोग करने తనలో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలన్నింటినీ వారి ద్వారా బయటకు పంపించినాడు. उनके अंदर का जो कुछ संकल्प है ఒక उनके द्वारा మానవుడు बाहर आने కట్టబడడానికి, के लिए, एक मनुष्य बांधने के लिए, ఒక మానవుడికి దేవుని చూడడానికి, एक मनुष्य को परमेश्वर देखने ఒక के మానవుడు దేవుని వలన ఆదరింపబడడానికి, लिए, एक मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा तसल्ली మానవుని కన్నీళ్లు దేవుడు తుడుచు నిమిత్తమై मनुष्य का जो आंसू को परमेश्वर पहुंचने के हिसाब से దేవుడు తన ప్రవక్తల ద్వారా परमेश्वर अपना नबियों की तरफ से ఆత్మతో వారి చేత రాయించిన ప్రతి మాటను బట్టి आत्मा के द्वारा उनके हाथों के लिखवाए हर एक बात के लिए నీవు నేను తెలుసుకోవాలని आप और मैं जानना के लिए అన్ని కూడా తన ఆత్మతో రాయించి పెట్టాడు. सब कुछ उनकी आत्मा के द्वारा लिख के रखा है। కాబట్టి దేవుడు ఈ సందర్భంలో इसलिए परमेश्वर इस समय में నీవు నేను కట్టబడాలని కోరుతున్నాడు. आप और हम बांधने के लिए चाहता है। అందుకే దేవుని వాక్యం రాయబడింది इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा మత్తయి है। సువార్త 16వ అధ్యాయం मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18వ వచనం. 18 वचन, మరియు నువ్వు పేతురువు, ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలో ఒక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవలేనివని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया तो बनाऊंगा और अधलोक के फाटक के उस पे प्रबल न होंगे। కట్టబడడానికి రాళ్ళు కావాలి. बांधने के लिए पत्थर चाहिए। రాళ్ళు లేకుండా కట్టబడదు. बिना पत्थर के नहीं बांध सकते। ఈనాడు ఇటుకలు ఉన్నాయి, ये पत्थर है, इन दिनों में ईंट है, సిమెంట్ ఇటుకలు ఉన్నాయి, सीमेंट का ईंट है, వెరైటీ రాళ్ళు ఉన్నాయి. अब तरह तरह के पत्थर है। అయితే ఆ రాయి మనం తీసుకున్నప్పుడు लेकिन वो पत्थर हम लेने से పొసకడానికి సరిగా ఉండదు. उसे పొసకడానికి కూర్చోబెట్టడానికి, उसको हमको ऐसे रखने के लिए सही नहीं रहता। పెట్టడానికి కానీ वो रखने के लिए, దానిపైన పెట్టడానికి కానీ, उसके ऊपर भी और एक रखने के लिए, ఇరుప్రక్కల అతికించడానికి కానీ, एक दूसरे को जोड़ने के लिए, సమములు ఉంటే గానీ మనము కూర్చోబెట్టలేం. वो ऐसे सही से एक तरह से रहा तो हम उसको जोड़ सकते हैं। కాబట్టి దేవుడు పేతురుతో మాట్లాడుతున్నాడు. इसलिए परमेश्वर पतरस से నువ్వు పేతురువు आप पतरस है, అంటే నీవు రాయివి, इसका मतलब तो पत्थर ఈ है। సంఘం అనే బండ మీద మరి నిన్ను కట్టేదను. ये कलिसिया के पत्थर के ऊपर मैं बांधूं। దేవుడు మనకు బండగా ఉంటున్నాడు. परमेश्वर हमें पत्थर जैसे, మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయంలో ఆ బండ క్రీస్తే. पहला कोरिन्थियों का 10वां उसमें लिखा है वो पत्थर परमेश्वर। కాబట్టి యేసుక్రీస్తు బండ పైన దేవుడు సంఘం కట్టాలని కోరుతున్నాడు. यीशु मसीह उस पत्थर पे प्रभु परमेश्वर कलिसिया बनाना चाहता కట్టబడాల్సింది నువ్వు నేనే. है, बांधना आप और मैं है। కాబట్టి ఇక్కడ పేతురును సాదృశ్యంగా తీసుకుంటున్నాడు. यहाँ पे पत्थरस को उदाहरण के लिए, ఈ రాయి నలుదిక్కుల చెక్కబడాలి, ये पत्थर चारों ओर उसको काटना चाहिए, కొన్ని దెబ్బలు అవసరం. उसे थोड़ा मार लगते हैं। కాబట్టి ప్రియమైన వారులారా, इसलिए प्रियो, ఈ సంఘంలో నీవు నేను అట్లా మలచబడకపోతే, अगर इस कलिसिया में आप और मैं उस तरह अगर हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो మనం పరలోకంలో हम स्वर्ग में కూర్చుండబెట్ట ప్రభు అట్లా మనల్ని మరి సంఘంలో మరి పరలోకంలో ఆత్మీయ సంఘముగా మనం కూర్చునిలాగున పొసుగులాగున स्वर्ग में आत्मिक कलिसिया बन के उधर जाके हम जुड़ने जैसा మనం ఇక్కడే మలచబడాలి. हम इधर ही हम एक दूसरे को అంటే जोड़ना ఇక్కడ మలచబడితే గానీ అక్కడ పొసగలేము. हम इधर अगर जोड़ने के बाद ही उधर जाके हम కాబట్టి रह सकते हैं। మనం మలచబడాల్సింది ఇక్కడే. हम अपने आप को सही సంఘంలో करना అనేక మంది ప్రజల మధ్యలో कलिसिया में बहुत सारे लोगों के बीच में ఎంతో మంది వచ్చినప్పటికీ कई लोग रहते हैं, అందరూ రక్షింపబడిన వారుగా ఉండరు. उसमें से सब लोग उधार पाए नहीं रहते हैं। అందరూ ఆరాధన చేసినప్పటికీ सब लोग आराधना किया तो भी సంపూర్ణులుగా ఉండలేరు. वो लोग परिपूर्ण से वो लोग भरपूर नहीं పాటల యొక్క వరం ఉండొచ్చు, रहते। उनमें बात करने का ఆరాధన వరం ఉండొచ్చు, आराधना करने का వాక్య వరం ఉండొచ్చు, वचन बोलने का गुण हो దినం सकता తప్పకుండా మందిరానికి వచ్చే అనుభవం ఉండొచ్చు. है। हर दिन बिना चुके मंदिर को आने का अनुभव हो सकता అయితే కొన్ని అనుభవాలు వారు మనం చూడగలుగుతాం. है। लेकिन ऐसा कुछ विशेष अनुभव को ఎవరు చూడగలరు ఈ విషయాలంటే ये सब विषय कौन देख सकते हैं? ప్రభు స్వరూపంలోనికి వచ్చిన వారే. परमेश्वर का रूप में आए से लोग ఈ ही, స్వరూపంలోనికి రాగలిగిన వారు తప్ప ये स्वरूप में जो भी आया वो लोग के उनके बिना రాని వారిలో కొన్ని బలహీనతలు చూస్తూ ఉంటాం. जो नहीं आते
उनके अंदर थोड़ी कमजोरियां देखते हैं हम लोग। రాని వారు వచ్చిన వారితో और जो नहीं आए वो लोग जो आए उनको, మరి వచ్చిన వారి పట్ల మనం సహించాల్సినవి ఎన్నో ఉంటాయి. जो हम लोग जो आए उनकी तरफ से हम सहने का विषय बहुत सारे रहते हैं। ప్రభు స్వరూపంలోనికి వచ్చిన వారు రాని వారి విషయంలో ఎన్నో కొన్ని అనుభవాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంటుంది. जो प्रभु का रूप में है, जो बिना रूप का लोग हैं, వారితో जो नए కొన్ని लोग में మాటలు अनेक विषय रहते हैं, వారితో కొన్ని మాటలు పడాలి, उनके द्वारा उनको थोड़े अपमान కొన్ని అవమానాలు భరించాలి, थोड़े अपमानों को सहना కొన్ని पड़ता है, నిందలు భరించాలి, थोड़ा निंदा को सहना पड़ता है। అవసరమైతే తిడతారు కూడా. वो जरूरत पड़े तो वो चिल्लाएंगे भी। వాటన్నిటి విషయంలో वो हर एक विषय में भी మనం సంఘంలోనే हम कलिसिया में, పరలోకంలో పొసగడానికి हम स्वर्ग में जाके हम ఇక్కడే మలచబడాలి. इधर ही हम सही होना चाहिए। ఆనాడు రాజుల కాలంలో उन दिनों राजाओं के दिनों దేవుడు సొలొమోనును परमेश्वर सोलोमन को ఏర్పరచుకొని चुन के మందిరం కట్టించడానికి ముందు मंदिर बनाने से पहले ఎక్కడో రాళ్ళు చెక్కబడి कई एक दूसरी जगह में पत्थरों को మలచబడి सही करके उधर सही बना के మందిరం కట్టే చోట శబ్దాలు లేకుండా మందిరం కట్టాడు. मंदिर बनाने की जगह पे बिना आवाज के मंदिर बनाया। మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక, పైలా కొరింథీయులకు క్షమించండి, మొదటి రాజులు पहला राजाओं का पुस्तक 6వ అధ్యాయం, पहला राजाओं का पुस्तक 6वां अध्याय, మొదటిగా 5వ అధ్యాయం 17-18 వచనాలు చదువుదాం. మొదటి రాజులు 5వ అధ్యాయం पहला राजाओं का पुस्तक 5वां अध्याय, 17-18 వచనాలు చదువుతాం. 5वां अध्याय ముందు 17 నేను చదువుతాను, తర్వాత సహోదరుడు చదువుతాడు. రాజు సెలవీయగా వారు మందిరం యొక్క పునాదిని చెక్కిన రాళ్లతో వేటకు గొప్ప రాళ్లను, మిక్కిలి వెలగల రాళ్లను తెప్పించిరి. ఇలాగున సొలొమోను పంపిన వారు గిల్లీయులను, హీరాము శిల్పాకారుల మ్రాణులను నరికి రాళ్లను మలచి మందిరం కట్టుటకు రాళ్లను సిద్ధపరిచిరి. और फिर राजा के आगे से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इस खोद कर निकल गए और भवन की नींव जाड़ने के लिए पत्थरों के डाले गए। ఇక్కడ మలిచిన రాళ్ళను చూస్తున్నాం. यहाँ पे जो रखे हुए पत्थरों को देखते हैं। అయితే 6వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో लेकिन 6वां अध्याय जो 7वां वचन में, నేను చదువుతాను, తర్వాత సహోదరుడు చదువుతాడు. అయితే మందిరము కట్టు సమయమున అది ముందుగా సిద్ధపరిచి తెచ్చిన రాళ్లతో కట్టబడెను. लेकिन बनाते समय भवन में पत्थरों को इससे पहले ही वो बनाया गया है। మందిరం కట్టు సమయమున సుత్తే, గొడ్డలి మొదలైన ఇనుప పనిముట్ల ధ్వని ఎంత మాత్రం వినబడలేదు. वो भवन बनाने के समय में किसी भी हथौड़ा या बांसुरी या किसी प्रकार का लोहा के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। మందిరం కట్టక మునుపు, मंदिर बनाने से पहले మందిరం కట్టే స్థలములో वो भवन बनाने की उस जगह पे శబ్దం వినపడలేదు. किसी भी तरह आवाज नहीं आया। ఎక్కడో మలచబడినాయి, किधर ही जाके वो लोग उसको गढ़ के ठीक किया। वो लोग అక్కడ సుత్తి శబ్దం వినబడతా ఉంది, वहाँ पे वो हथौड़ा का आवाज आ रहा है, ఉలి శబ్దం వినబడతా ఉంది, वो औजार का शब्द आ रहा है, అనేకమైన శబ్దాలు అక్కడ వినబడుతున్నాయి. कई तरह का वहाँ पे शब्द वहाँ पे सुनाई जाता है। అవి మలిచి తీసుకొచ్చినటువంటి రాళ్లను वो गढ़ कर ठीक करके लाए पत्थरों को మరొక చోట మందిరం కడుతున్నారు. और एक जगह वो मंदिर को बना रहे हैं। మందిరం కట్టే దగ్గర శబ్దం లేదు. मंदिर बनाने की जगह पे आवाज नहीं है। అయితే ప్రియమైన వారలారా, लेकिन फिर भी प्रियो, ఏ విధంగా సొలొమోను కాలంలో మలిచి తెచ్చిన రాళ్ళు మందిరం కట్టే చోట శబ్దాలు వినపడలేదు, जिस तरह सुलोमन की जगह समय में वो सही करके लाए, वो पत्थर को लाने के बाद आवाज नहीं आया, పరలోక రాజ్యంలో स्वर्ग राज में भी పరిశుద్ధ మందిరముగా కట్టబడటకు पवित्र मंदिर जैसा हमें बनाने के लिए మలచబడిన పరిశుద్ధమైన రాళ్ళగా हम लोग सही करके गाड़ के ఇక్కడే మనం पत्थर के మలచబడాలి. जैसे यहीं पे हम लोग गढ़ना चाहिए। కాబట్టి ఇక్కడ మలచబడకపోతే इधर हम लोग अगर हम लोग नहीं गढ़ेंगे అక్కడ तो కట్టబడలేం. उधर हम नहीं बांधा जाए। అందుకే దేవుడు ఈ సంవత్సరం సార్వత్రిక సంఘంలో ఈ వాగ్దానం ఇచ్చాడు. इसीलिए इस साल परमेश्वर सार्वत्रिक कलिसिया में इस वचन को वाचा को दिया है। అయితే భూమిపైన రాళ్లతో కట్టబడినటువంటి మందిరం గురించి దేవుడు ఏమన్నాడంటే, इस पृथ्वी पे पत्थर की द्वारा बांधे गए उस లూకా సువార్త 21వ भवन के అధ్యాయం, बारे में परमेश्वर क्या कहा? లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయం लूक सुसमाचार 27 अध्याय 5వ వచనం. 21 कर లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయం लूक सुसमाचार 21 अध्याय 5వ వచనం, 5वां वचन, 6-7 వచనం నేను చదువుతాను. 5-6-7 వచనాలు నేను చదువుతాను. 5-6 वचन पर हम पढ़ते हैं। కొందరు ఇది అందమైన రాళ్లతోనూ అర్పితములతోనూ శృంగారింపబడి ఉన్నదని దేవాలయం గురించి మాట్లాడుచుండగా ఆయన అంటున్నాడు, ఈ కట్టడములు మీరు చూచుచున్నారే, వాటిలో రాతి మీద రాయి ఉండకుండా అవి పడుద్రోయబడి దినములు వచ్చుచున్నవని చెప్పాను. जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कहते थे कि ये कैसे सुंदर पत्थरों से भेंट वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा वे दिन आएगा जिन दिन ये सब तुम्हें देखते हो, वो इस पत्थर के ऊपर पत्थर न टूटेगा न ढाया जाएगा। ఒక చోట మలచబడిన రాళ్ళు एक जगह रखा गया पत्थर को, ఎట్లా మలచబడతాయి? ఎవరు అర్పించుకున్నారు ఆ రాళ్ళ కోసం? कोई कैसा वो रखा जो कोई उसके लिए अर्पित या समर्पित किए रहते उस पत्थर అవి శృంగారంగా ఉన్నాయని वो सब सुंदर है, इसलिए దాన్ని చూసిన వారు, जो उसे बनाया उस पत्थर నేను को ఈ రాళ్ళ కొరకు సమర్పించుకుంటాను मैं इस पत्थर को मैं समर्पित कर అని लूंगा। కొందరు సమర్పించుకున్నారు. कुछ लोग आके वो पत्थर को समर्पित करते हैं। అయితే ఈ రాళ్ళను మలచుట కొరకే నేను సమర్పించుకుంటానని వచ్చినారు. हाँ, लेकिन इस पत्थरों को सही करने के लिए मैं आके समर्पण कर ఎట్లా మలచబడాలో
कि कैसा उसे हम लोग रखना కావలసిన రూపు కూడా వాళ్ళే ఇచ్చినారు. चाहिए, किस तरह का रूप उसे बनाना वो ఎంత लोग ही పెద్దగా ఉండాలో, ఎంత వెడల్పుగా ఉండాలో, कितना बड़ा रहना कितना चौड़ा रहना वो ఎంత వెడల్పు గోడకు ఏ విధంగా మలచబడాలో किस तरह वो पत्थर को लंबाई चौड़ाई करना वो लोग ही किए हैं। చక్కగా కొలత ప్రకారంగా అక్కడ వారు కొలత వేస్తా వచ్చినారు. हर एक वो लोग गिनती के अनुसार उसको करते आए हैं। దాని కొరకే సమర్పించుకునే వారు ఉన్నారు. उसके लिए भी वो लोग अपना समय त्याग दिया है। అలాగే మలచబడినటువంటి రాళ్ళు उसी तरह रखा हुआ है पत्थर को మందిరంగా కట్టబడినాయి. मंदिर के जैसा बनाया है, అయితే కొన్ని రాళ్ళు लेकिन थोड़ी पत्थर సరిగా మలచబడలేదు. सही से उसे नहीं किया गया था। దాని మోటు పొసకలేదు. हाँ, वो उसका किनारों को सही नहीं కూర్చోబెట్టడానికి సరైనటువంటి రీతి లేదు. वो उसे बिठाने के लिए उसको सही वो तरीका नहीं था उसको। అయితే దాన్ని కొంచెం సేపు పక్కన పెడతారు కట్టేటప్పుడు. हाँ, उसे बांधने के लिए उसे थोड़े समय के लिए बाजू में रखते हैं। దాని సమయం వచ్చినప్పుడు సగం కొట్టి మిగతాది పెట్టాలని ఆశపడి ఉంటారు. जब उसका समय आता है उसे आधा तोड़ के उसे उपयोग करने के लिए అవసరం వస్తే ఆ రాయి పెట్టడానికి వారు ఉపయోగిస్తారు. जरूरत लगे पड़ेगा तो वो पत्थर रखने के लिए, లేకపోతే ఆ రాయి రాయిగానే ఉంటుంది. नहीं तो वो पत्थर पत्थर जैसा ही रहता है। కట్టబడడానికి కూడా ఆ రాయి ఉపయోగపడదు. वो बांधने के लिए भी वो पत्थर उपयोग नहीं होता है। కాబట్టి అట్లా సమర్పించుకున్న రాళ్ళ విషయమై దేవుడు యేసుప్రభువును గురించి యేసుప్రభు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు. इसलिए जो समर्पित पत्थरों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है। కొంతమంది అంటున్నారు ఇది అందమైన రాళ్లతోనూ అర్పితములతోనూ శృంగారింపబడి ఉన్నదని దేవాలయం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. कुछ लोग कहते हैं ये सुंदर पत्थरों के भेंट वस्तुओं से ये सब मंदिर को बनाया कहते అయితే हैं, యేసుప్రభు అంటున్నాడు लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ఈ కట్టడాలు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, వాటిలో రాతి మీద రాయి ఉండకుండా उसके पत्थर के ऊपर जब पत्थर न रहा పడద్రోయబడి దినములో వచ్చుచున్నవని చెప్పాను. और ढाया जाने का दिन आएगा, అయితే దేవుడు लेकिन परमेश्वर పరలోకంలో ఆత్మీయ మందిరంగా కట్టబడట కొరకై पहले स्वर्ग में आत्मिक मंदिर जैसे बनाने के लिए పడద్రోయబడే కట్టడం కాదు అది. और न ढाया जाए ऐसा भवन रहता అది है, నిత్యం నిలిచిండే కట్టడము. वो हमेशा रहने वाला भवन रहता है। దాని కొరకై మనం ఇక్కడ మలచబడాలి. उसके लिए हम इधर सही होना चाहिए, దేవుని కొరకు परमेश्वर के लिए। సిద్ధపడిన వారిని దేవుడు కోరుకోలేదు. जो तैयार हो उनको परमेश्वर नहीं चाहता। దేవుని కొరకు ఆయత్తపడే ప్రజలను దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. जो परमेश्वर के लिए हम चाहने वाले लोगों को परमेश्वर चाहता है। దేవుని పనులను నిర్లక్ష్యంగా ఉండే వారిని కోరుకోలేదు. परमेश्वर का काम के विषय में जो नजरअंदाज करते हैं उनको नहीं चाहा है। దేవుని కొరకు ప్రయాసపడే వారిని కోరుకుంటున్నాడు. जो परमेश्वर के लिए जो मेहनत करने वाले हैं उनको परमेश्वर चाहता है। దేవుని పనులు యందు చురుకుగా ఉండే వారిని కోరుకుంటున్నాడు. जो परमेश्वर का कामों में जो बहुत उत्सुकता से रहते हैं उन्हें चाहता है। దేవుని విషయమై దేవుని వాక్యం విషయమై నేర్పగల వారిని కోరుకుంటున్నాడు. परमेश्वर के विषय में परमेश्वर का वचन के विषय में जो ज्यादा उत्सुक है उनके ऊपर परमेश्वर అలాంటి వాళ్ళను దేవుడు ఇక్కడ అక్కడ ఆత్మీయ మందిరంగా పొసకడానికి ఇక్కడ మలుస్తున్నాడు. हाँ, ऐसे लोगों को उधर आत्मिक मंदिर बनाने के लिए उन्हें इधर तैयार कर रहा है। అలాగ మలచబడడానికి నువ్వు కోరుకుంటున్నావా? उस तरह हमें बनाने के लिए आप मौका देते हैं क्या? ప్రియమైన వారులారా, प्रियो, భూమి మీద ఒక మందిరం కట్టడానికి ఎక్కడో మలచబడిన రాళ్ళు ఒక చోట తీసుకొచ్చి శబ్దం లేకుండా మరి మందిరం కడుతున్నారు. इस पृथ्वी पे इधर एक मंदिर बनाने के लिए कहीं दूसरी जगह तैयार किए पत्थरों को ला के इधर बिना आवाज का मंदिर बना रहे हैं। అయితే నీవు నేను ఆత్మీయ మందిరంగా పరలోకంలో కట్టబడ్డ కొరకు वहाँ पर मैं आत्मिक मंदिर स्वर्ग लोक में बनाने के लिए ఈ పరిశుద్ధ స్థలములో ये पवित्र जगह पे నువ్వు నేను మలచబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. आप और हम लोग सही ढहा जाने के लिए प्रभु परमेश्वर चाहता है। మొదటి పేతురు पहला पत्रस దేవుని వాక్యం ఏం రాయబడింది? पहला पत्रस में परमेश्वर वचन क्या कहते हैं? మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం पहला पत्रस 2रा अध्याय 5వ వచనం 5वां वचन 4-5 వచనాలు నేను చదువుతాను. 4 और 5 वचन। మనుషుల చేత విసర్జించబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమును సజీవమైన రాయుయగు ప్రభువునొద్దకు వచ్చిన వారై యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలముగా ఆత్మ సంబంధమైన బలులు అర్పించుటకును పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉన్నట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ళవల్లి నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు. उसके पास आकर जिसे मनुष्यों के द्वारा निकम्मा ठहराए परंतु परमेश्वर के निकट में चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी अपने आप को जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर में बनाने जाते हो, जिसमें याजकों का पवित्र समाज बन के ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ कि जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। కాబట్టి ప్రభు పేతురును రాయిగా తీసుకున్నట్లు इसलिए जब परमेश्वर पतरस को पत्थर के जैसा लिया, ఈ దినాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిన్ను నన్ను రాయిగా తీసుకొని ఉన్నాడు. इन दिनों में यीशु मसीह आपको और मुझे एक पत्थर के जैसा लिया है। నలుదిక్కుల మనము పసకలేని జీవితం కలిగి ఉన్న వారమే. चारों ओर हमारे अंदर सही नहीं कहने क्या ऐसा जीवन है हमारा। కొన్ని దినాలకు సంఘంలో మనము మెలుగుడు ద్వారా हम तो थोड़े दिन कलीसिया में रहने के बाद, సంచరించడం ద్వారా, हम बीच में हम लोग मंडराने के बाद, ఇలా క్రీస్తు నియమం సంపూర్ణం చేయడం ద్వారా इस तरह परमेश्वर का नियमों को परिपूर्ण रीति से करने के बाद మనం ఆ పరలోకంలో
हम उस स्वर्ग में పరిశుద్ధ మందిరముగా కట్టబడుటకు पवित्र मंदिर जैसा बनाने के लिए ఈ రాయిని కావలసిన రీతిలో इस पत्थर को जिस तरह चाहिए उस तरह పైన ఇరుప్రక్కల ऊपर और चारों ఆనడానికి కూర్చుండబెట్టడానికి वो एक ऊपर एक लगाने जैसा और वो जुड़ने जैसा వీలు కలుగునంతగా దేవుడు మనల్ని ఇక్కడ సిద్ధపరుస్తున్నాడు. उसे बनाने जैसा परमेश्वर हमको इधर ही तैयार करता है. అట్లా సిద్ధపరచడానికి దేవుడు ఇష్టపడి ఉండగా उस तरह जब बनाने के लिए जब परमेश्वर అట్లా మనం ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా పైన కట్టబడడానికి ఇష్టపడుతుండగా जब हमें आत्मिक मंदिर जैसा ऊपर बनाने के लिए जब परमेश्वर चाहता है, దేవుని ఆజ్ఞలను మనకు బోధిస్తుండగా जब परमेश्वर का आज्ञाओं को जब हमारे सामने जब बोलते जा समय నేను पे, ఇట్లా జీవించలేనులే, मैं इस तरह मैं नहीं जी पाऊंगा, నేను ఇట్లా ఉండలేనులే, मैं इस तरह नहीं रह पाऊंगा, నాకు కొన్ని ఆశలు ఉన్నాయిలే, मुझे थोड़ी आशा है, వాటి యందు నాకు ఇష్టము. वो सब मुझे उससे मैं ఎప్పుడు बोलता हूं. వాక్యమేనా, अब कभी भी हम हमेशा वचन ही है क्या? ఎప్పుడు ప్రార్థనేనా, हमेशा प्रार्थना ही है ఎప్పుడు क्या? పరిచర్యలేనా, हमेशा सेवा ही है क्या? కొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ లేదా? थोड़ा भी आनंद नहीं है क्या? మరి ఎంజాయ్మెంట్ కూడా ఉండాలి కదా थोड़ा भी आनंद चाहिए ना हमें. అని అనుకునే వాళ్ళు ఎంతో మంది ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं ఇప్పుడు దినాల్లో. इन दिनों में. చదువుకునే వారు కూడా కొన్ని ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారు. जो पढ़े जो पढ़ने వారు पढ़ाई ఎలాంటి लिखाई करते ఆలోచనలు हैं, కలిగి उनका ఉంటారు, थोड़ा विचार रहते हैं. వారు ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటారంటే वो लोग किस तरह विचार के रहते లోక हैं. సంబంధమైనది కూడా మనం కొంచెం జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి కదా. संसारिक ज्ञान भी थोड़ा हमें चाहिए ना. అయితే దేవుడు అంటాడు, लेकिन परमेश्वर के మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక, पहला कोरिन्थियों का पुस्तक, లోక జ్ఞానం దేవుని ఎరగనీయదు. ये संसार का ज्ञान परमेश्वर से दूर करता है. మొదటి కొరింథీ 1వ అధ్యాయం पहला कोरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय 21వ వచనం. 21 वचन. దేవుని జ్ఞానానుసారముగా లోకము తన జ్ఞానము చేత దేవునిని ఎరగకుండినందున क्योंकि जब परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार संसार का ज्ञान से न जाना, కాబట్టి లోక జ్ఞానము इसलिए इस संसार का ज्ञान దేవుని ఎరగనీయదు. ये परमेश्वर को न जाने जैसा बनाता है. కాబట్టి లోక జ్ఞానాన్ని ఆశించి इसलिए ये संसार का ज्ञान को आप उसके ऊपर चाह के సంఘంలో దేవుడు మనల్ని మలచడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. कल से हमें परमेश्वर हमें सही बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है. మలచబడడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతుండగా हमें जब सही करते समय जब ऐसा ఆ దెబ్బలకు తట్టుకోలేని స్థితిని బట్టి वो जो मार्ग गिरते हम न सहते हुए కూర్చుండబెట్టడానికి లేకపోతే ఇరుప్రక్కల అతికించబడడానికి కావలసినటువంటి సొంపైనటువంటి రీతిలో మనము మలచబడకుండా ఉండడానికి हमें वो उस पत्थर को सही बिठाने के लिए या जुड़ने के उसका किनारों को नहीं तोड़ा गया तो లోక సంబంధమైన ఆశలు మనకు అడ్డు రావచ్చు, यही संसारिक आशा हमें रुकावट पैदा करता है. లోక సంబంధమైన ఉద్దేశాలు మనకు అడ్డు రావచ్చు. इस संसारिक संकल्प हमको सब रुकावट पैदा करता है. ఈ విధంగా దేవుడు మనల్ని కట్టాలని ఇష్టపడుతుండగా इस तरह परमेश्वर जब हमें बांधना चाहता है, మనం ఇష్టపడలేం. हम उसे उस बात से हम लोग नहीं प्रसन्न होते. కాబట్టి దేవుని పిల్లలమైన మనము इसलिए परमेश्वर के बच्चे होते हम लोग, ప్రభు ఈ లోక సంబంధమైన నాకు అవసరం లేదు, ये संसारिक चीज मुझे नहीं चाहिए प्रभु जी, నేను నీ కొరకై ఇది విడిచిపెట్టుకుంటున్నాను. मैं आपके लिए सब मैं त्याग दूंगा. ప్రభు కొరకై సమర్పణ మనకుందా? ये प्रभु के लिए इस तरह का त्याग हमारा अंदर ప్రభు है. మనల్ని కట్టు నిమిత్తమై प्रभु हमें बांधने जैसा, దేవునికి ఇష్టం లేని వాటిని తీసివేసుకోవడానికి, जो परमेश्वर जिन चीजों से पसंद नहीं అది करता, మన वो सब జీవితంలో నుంచి విడిచిపెట్టడానికి वो हमारे जीवन से सब कुछ निकालने के लिए మనం ఆశ కలిగి ఉందాం. हम इस तरह आशा में रहना. దేవుడు మనల్ని సంపూర్ణంగా కట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. परमेश्वर हमें परिपूर्ण रीति से बांधना चाहता है. అట్లా మనం అవకాశం ఇవ్వకపోతే अगर उस तरह अगर हम लोग मौका नहीं दिया तो దేవుడు ఏడుస్తాడు. परमेश्वर रोता है. ఇర్మియా గ్రంథం यिर्मयाह का पुस्तक చూడండి, దేవుని వాక్యము. देखो परमेश्वर का ఆయన वचन, చాటున ఏడ్చే దేవుడు, वो छुप के रोने वाला परमेश्वर है. దేవుడు చాటున ఏడ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. परमेश्वर चुप के रोने वाला परमेश्वर है. దేవుని వాక్యము परमेश्वर के वचन में लिखा है 13వ అధ్యాయం, ఇర్మియా గ్రంథం 13వ అధ్యాయం यिर्मयाह का पुस्तक 13 अध्याय, 17వ వచనం. यिर्मयाह का पुस्तक 13 अध्याय उसमें 17 वचन. ఆయనను మీరు ఆ మాట వినని ఎడల మీ గర్వమును బట్టి నేను చాటున ఏడ్చేదను. यदि तुमसे इसे न सुने मैं तो तुम्हारा अकेले कि तुम्हें गर्व के कारण तुम्हें मैं रोऊंगा. మనం మాట వినకోకుండా ఉంటాం, కారణం గర్వమే. हम बात नहीं सुनते, इसका कारण क्या है? वो हम अंदर गर्व है. మనం మలచబడడానికి దేవుని చేతికి అప్పగించుకోకపోవడమే. हम अपने आप को सही बनाने के लिए परमेश्वर के पास नहीं सौंपने के लिए वजह से మనము కాము, हम नहीं रहते हैं. మనం దేవుని పిల్లలము. हम परमेश्वर के మనం संतान మన సొత్తు కాదు, हैं. हम हमारे संतान नहीं మనం हैं. దేవుని సొత్తు. हम परमेश्वर का संपत्ति है. మనం దేవుని పిల్లలము. हम परमेश्वर के बच्चे हैं. ఆయన పరలోక రాజ్యములో वो स्वर्ग राज में మనల్ని కట్టు నిమిత్తమై हमें बांधने के लिए ఈ సంఘములో మనల్ని
इस मंडली में हमें సరైన రీతిలో सही तरीके से ఆయన అనుభవపూర్వకంగా उनका अनुभव में మనల్ని మలిచే విధంగా ఉంటాడు. हमें सही करने మనం దేవునికి అప్పగించుకోవాలని దేవుడు కోరుతా ఉన్నాడు. हम अपने आप को परमेश्वर को हम समर्पित करना ऐसा परमेश्वर चाहता అలాగైతే है। దేవుడు మనల్ని చక్కగా కడతాడు. अगर ऐसा किया तो परमेश्वर हमें सही रीति से बनाएगा। అలాగ లేదంటే ఆయన కట్టలేడు. अगर ऐसा हम नहीं समर्पित किया तो वो हमें सही नहीं बनाएगा। ఇది మొదటి ఉద్దేశం. ये पहला उद्देश्य है। రెండవ ఉద్దేశం ఏంటి? दूसरा उद्देश्य क्या है? ఇర్మియా గ్రంథం यिर्मयाह का पुस्तक 31వ అధ్యాయం 31వ అధ్యాయం पहला 31 अध्याय यिर्मयाह का 31 अध्याय 4వ వచనం. चौथा वचन। ఇశ్రాయేలు కన్యక, నీవు కట్టబడినట్లు నేను ఇక మీదట నిన్ను కట్టింతును. నీవు మరల తంబురులను వాయింతువు, సంబరపడు వారి నాట్యములతో కలిసెదవు. ये इस्राएल कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा और तू तो फिर से श्रृंगार करके डफ बजाने के लिए और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। ఇక్కడ మనం ఒక మాట గమనిస్తాం. यहाँ पे हम एक बात को ध्यान देते हैं। నీవు కట్టబడినట్లు నేను ఇక మీదట నిన్ను కట్టింతును. मैं आपको बांधने जैसा इसके आगे मैं तुम्हें बांधूंगा। దేవుడు కట్టాలని ఇష్టపడ్డాడు. परमेश्वर बांधना चाहा है। వాళ్ళు సరైనటువంటి మచ్చలోనికి రాలేదు. वो सही है, उससे बांधने का बांधका में नहीं आए हैं। 4వ అధ్యాయం ఇర్మియా గ్రంథం यिर्मयाह का पुस्तक चौथा अध्याय, చూడండి, అక్కడ రాయబడింది. देखिए वहाँ पे लिखा है यिर्मयाह का पुस्तक चौथा अध्याय। దేవుని వాక్యం ఇర్మియా గ్రంథం परमेश्वर का वचन से यिर्मयाह का पुस्तक దేవుని వాక్యం మనం గమనించినట్లయితే ఆయన మచ్చులోనికి రావడానికి ఆయన ఇష్టపడతా వచ్చినాడు. वो हमें सही बनाने के लिए चाहता है। 6వ అధ్యాయం, క్షమించండి, क्षमा करें, छठा अध्याय यिर्मयाह का पुस्तक छठा अध्याय 29వ వచనం. 29 वचन। यिर्मयाह का 6 का 29। కొలిమితితో బహుగా బుసలు కొట్టుచున్నది కానీ అగ్నిలోనికి సీసమే వచ్చుచున్నది. వ్యర్థముగానే చొక్కాము చేయించు వచ్చెను, దుష్టులు చొక్కామునకు రారు. चाकने वाली जल गई और सीसा आग में जल गई, डालने वाले व्यर्थ की डल गई, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकलने गए। 9వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 9वां अध्याय 7वां वचन। ఇర్మియా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 7వ వచనం. यिर्मयाह का 9 का 7। కావున సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా ఇలా సెలవిచ్చుచున్నాడు, ఆలకించుము. వారిని చొక్కాము చేయనట్లుగా నేను వారిని కరిగించుచున్నాను. నా జనులను బట్టి నేను మరేమి చేయదును. इसलिए सेनाओं का यहोवा कहता है कि देख मैं तुझे तब कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण तुम्हें उस क्यों कर सकता हूँ। చొక్కాము అనగా చక్కగా. वो हमको हमें सही बनाता है। దేవుడు వారిని సరైన రీతిలో చక్కగా నడిపించాలని దేవుడు కోరాడు. परमेश्वर उनको सही मार्ग में सही चलाना चाहता है। ఎందుకు? కట్టడానికి. क्यों 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 बांधने के लिए। అయితే వారు దేవుని యొక్క హస్తాల్లోనికి రాలేకపోయినారు. लेकिन वो परमेश्वर के हाथों में नहीं आ पाए। అయితే ప్రియమైన వారులారా, लेकिन प्रियो, నిన్ను నేను కట్టించినట్లు आपको मैं बांधने ఇక్కడ के మనం చదివిన వాక్యము ఒక అనుభవంలోనికి మనం నడిపిస్తుంది. 32వ ఇర్మియా గ్రంథం यिर्मयाह का पुस्तक 32 अध्याय 4వ వచనం. నీవు కట్టబడినట్లు నేను ఇక మీదట నిన్ను కట్టింతును. आप बांधने जैसे इसके आगे मैं तुम्हें बांधूंगा। నేను కట్టాలనుకున్నారు, మీరు కట్టే రీతిలోనికి రాలేకపోయినారు. ఇప్పుడు నేను కడతానంటున్నాడు. मैं बांधना चाहा, लेकिन आप बांधने का मुझे मौका नहीं दे। अभी मैं तुम्हें बांधना चाहता हूँ। అంటే దేవుని ప్రేమ ఇది. ये परमेश्वर का प्रेम है। రక్షించబడిన తర్వాత उद्धार पाने के बाद में మనం దేవుని చేతిలోనికి రాకోకొని ఉంటే, हम परमेश्वर के हाथों में अगर नहीं आए तो, దేవుని తెలుసుకొని వారముగా ఉంటే, हम परमेश्वर को नहीं जानने वाला जैसे रहा తగిన రీతిలో వారిని ఏ విధంగా తన ఎదుగు తీసుకొచ్చుకోవాలని ఎరిగిన వాడై तो, किस तरह उन्हें अपने हाथ पास लाने के लिए वो जान అప్పుడప్పుడు వారిని కొన్ని దెబ్బలు కొట్టి तब बीच बीच में तो थोड़े को मारता है। వారిని సరైన రీతిలో ఆయన దగ్గరికి తీసుకురావాలని उन्हें सही तरीके से अपने पास लाने के लिए ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నం చేశాడు. कई बार वो कोशिश किया है, అయితే వారు రాలేదు. लेकिन वो लोग नहीं आए। వారు దేవుని విడిచిపెట్టినారు. वो लोग परमेश्वर को छोड़ दिए हैं। అందుకే దేవుడు ఇర్మియా గ్రంథము 1-2 అధ్యాయాలు మనం చక్కగా చదువుకుంటే इसलिए यिर्मयाह का पुस्तक 1 और 2 दूसरा वचन में ఆయన వారు సంపూర్ణంగా విడిచిపెట్టిన వారుగా ఉన్నారు. उन्होंने पूर्ण रीति से उन्हें त्याग दिया। ఆ మాటలు 2 అక్కడ చదువుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది. उस बात वहाँ पे लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है। కాబట్టి ప్రియమైన వారులారా, इसलिए प्रियो, దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. परमेश्वर बात कर रहा है। నేను ఇక మీదట నిన్ను కట్టేదను. मैं इसके आगे तुम्हें बांधूंगा। నేను నిన్ను కట్టాలనుకుంటే నువ్వు నా దగ్గరికి సరైన రీతిలో రాలేదు. मैं तुम्हें बांधना चाहा, लेकिन आप सही तरीके मेरे पास नहीं आया। దాని కొరకు ప్రవక్తలను పంపించాను. उसकी वजह से मैं तुम्हारे पास नबियों को भेजा। దాని కొరకై ఒక
మరి న్యాయాధిపతులను పంపించినాను, उसके वजह से आपके पास मैं न्यायियों को भेज दिया, ఉపదేశకులను పంపించినాను, उपदेशों को भेज दिया, అనేక మంది ప్రవక్తలను పంపించినాను, बहुत सारे नबियों को भेज दिया, రాజులను పంపించినాను, राजाओं को भेज दिया, అధికారులను పంపించినాను. अधिकारियों को आपके पास भेज అయితే दिया, మీరు సరైన రీతిలోనికి రాలేదు. लेकिन फिर भी आप सही तरीके से नहीं आए। నీవు కట్టబడినట్లు आप बांधने जैसा నేనికి మీదట నిన్ను కట్టింతును. इसके आगे मैं तुम्हें बांधूंगा। నాకు తెలుసు నిన్ను ఎట్లా కట్టాలను. मुझे मालूम है अभी तुम्हें कैसा बांधना है, కాబట్టి इसलिए స్వతంత్రంగా మనం తండ్రిలో కట్టబడడానికి ఇష్టపడాలి. కానీ हम स्वतंत्र रीति से हम पिता के पास बांधने के लिए ఆయనే జోక్యం చేసుకొని మనల్ని కట్టే రీతిలో మనం తెచ్చుకోకూడదు. वो खुद ही हमारे विषय में वो दिलचस्प लगा के वो बांधने का मौका नहीं देना चाहिए। ఆయన కట్టాలని పూనుకుంటే మనకు అనేక నష్టాలు వస్తాయి, अगर परमेश्वर हमें बांधना चाहे तो हमारे जीवन में बहुत सारे इब्बंदुलु नष्ट वस्ताయి. बातें, बहुत सारे मुश्किलें आएंगे। కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి इसलिए परमेश्वर हमारे पर प्रेम వాక్యం रखे। ఉన్న దినాల్లో जब तक वचन है इन అలాంటి दिनों में, వాక్యానికి మనం లోబడి उस वचन को हम अधीन మనం होके కట్టబడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. हम बांधने के लिए हम कोशिश करना है। ఎన్ని దినాలు ప్రభు ఎదురు చూసినా कितने दिन प्रभु राह देखा तो మనం దేవుని హస్తాల్లోనికి రాకపోవడాన్ని బట్టి हम परमेश्वर के हाथों में अगर नहीं आने की దేవుడే वजह से జోక్యం కలుగజేసుకునే స్థితిలోనికి మనం రాకూడదు. परमेश्वर हमारे विषय में दिलचस्प ఇది దేవుని వాక్యము. ये परमेश्वर का वचन है। సంఘంలో దేవుడు బోధిస్తున్నాడు, कलिसिया मंडली में परमेश्वर అన్ని జనులకు దేవుని వాక్యం లేదు. अन्य लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं है। ఎందుకు దేవుడు మనకి ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు? क्यों परमेश्वर हमें इस बातों को दे रहा है? దేవుడు తన పిల్లలు రక్షించబడాలని, परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के తన लिए, పిల్లలు కట్టబడాలని अपने बच्चे बांधने के దేవుడు लिए కోరుతా ఉన్నాడు. परमेश्वर चाहता है। ప్రభు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు. प्रभु एक बात कहता है, నేను గిన అన్యజనుల యుద్ధకు నిన్ను పంపిస్తే मैं अगर अन्य लोगों के पास आपको भेजूंगा तो వారు రక్షించబడతారు. वो लोग उद्धार पाएंगे। అది దేవుని ఇష్టం కాదు. लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं మొదటగా నువ్వు चाहता। రక్షించబడాలి, सबसे पहला हम उद्धार पाना, అది దేవునికి ఇష్టం. वो परमेश्वर ఒక चाहता है। కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఉంటే एक परिवार में माता पिता बच्चे తన होंगे, పిల్లలు వృద్ధిలోనికి రావాలని మొదటగా కోరుతారు. वो उनके बच्चे तरीके में आना करके वो माता पिता वो चाहते हैं। కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు इसलिए इसराइल लोग దేవుని సంబంధులు, ये परमेश्वर के रिश्तेदार है। వారు దేవుని యొక్క సొంత సంబంధులు, वो परमेश्वर का अपना निजी रिश्तेदार लोग है। వారు దేవుని యొక్క కొమ్మలు. वो लोग परमेश्वर के लोग हैं। కాబట్టి వారే అటువంటి స్థితిలో ఉంటే మన పరిస్థితి ఎక్కడ? वो लोग ही ऐसा स्थिति में है तो हम लोग हमारा परिस्थिति कैसा है? ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం. एस्केल का पुस्तक उसमें दूसरा ఎహెజ్కేలుతో దేవుడు మాట్లాడతాడు. एस्केल से परमेश्वर बात करता है। చూడండి, ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం एस्केल का पुस्तक दूसरा अध्याय 6వ వచనం. छठा वचन, एस्केल का 2:6, మూడో అధ్యాయం 6వ వచనం. क्षमा करके तीसरा अध्याय छठा वचन। చదువు. 5-6 వచనాలు కలిసి 5-6 వచనాలు నేను చదువుతాను. నీవు గ్రహింపలేని ఏస మాటలు పలుకు జనుల యొద్దకు కాదు, ఇశ్రాయేలు యొద్దకు నిన్ను పంపుచున్నాను. నీవు గ్రహింపలేని ఏస మాటలు పలుకు అన్యజనుల యొద్దకు నిన్ను పంపట్లేదు. అటు వారి యొద్దకు నేను నిన్ను పంపినెడలా వారు నీ మాటలు విందురు. क्योंकि तू किसी अनोखी बोली कठिन भाषा जाति के पास नहीं भेज जाता हूँ, परंतु इसराइल के घराने के पास भेजता हूँ। अनोखी बोलने वाला कठिन भाषा बहुत से जातियों के पास तेरी बात समझ न सकेंगे। నీవు కట్టబడినట్టు నేను ఇక మీదట కట్టిస్తాను. तुम बांधने जैसा इसके आगे में मैं तुम्हें बांधूंगा। అనడానికి కారణము, उसका मतलब है, कारण क्या है? దేవుడు ఎహెజ్కేలును 5-6 వచనాలు మనం ఇక్కడ చదువుకున్నట్లుగా, यह 5 और 6 वचन में हम देखने నీవు जैसा, గ్రహింపలేని ఏస మాటలు పలుకు, तुम्हें न जानने वाला ऐसे भाषाओं को भेजने, గ్రహింపలేని ఏస మాటలు పలుకు అన్యజనుల యొద్దకు నిన్ను పంపలేదు. आपका जो अनोखी बोली न पहचान आने वाला ऐसा भाषा के पास मैं नहीं भेजूंगा। నిన్ను ఇశ్రాయేలు యొద్దకు పంపుచున్నాను. आपको मैं इस्राएल लोगों के बीच में भेजूंगा। నన్ను ఎరిగినటువంటి ప్రజల యొద్దకు నిన్ను పంపిస్తున్నాను. मुझे जानने वाले लोगों के बीच में आपको भेजूंगा। మొదటగా వారు సిద్ధపడాలి. सबसे पहला वो लोग सिद्ध तैयार వారు होना। సిద్ధపడకపోతే, अगर वो लोग तैयार नहीं हुआ तो, అన్యజనులు సిద్ధపడిన యెడల, अगर अन्य लोग अगर तैयार हुआ तो, నా పిల్లలు సిద్ధపడకపోతే నాకు బాధ. मेरे बच्चे अगर तैयार नहीं हुआ तो मुझे दुख होता है। మార్క్స్ వార్తలో రాయబడింది, मार्कुस सुसमाचार में लिखा गया है, ఒక స్త్రీ వస్తుంది కనాను నుంచి, कनान से वहाँ पे एक నా स्त्री కుమార్తె బాధపడతా ఉంది, आती है। मेरी बेटी वहाँ पे మేలు दुख చేయి. है। आप मुझे भला कर। అంటే నా పిల్లల రొట్టె ముక్క తీసి కుక్క పిల్లలకు బయట పెడతాం కాదు, మంచిది కాదు. बच्चों को विषय में देख के कुत्तों को बाहर रखना अच्छा नहीं है। అంటే కారణం ఏంటి? నా పిల్లల కోసం నేను నా పిల్లలు రక్షణ పొందాలి, मेरे बच्चे उधार पाना है, నా పిల్లలు కట్టబడాలి, मेरे बच्चे बांधना है, నా పిల్లలు ఉన్నత స్థితిలో ఉండాలి, मेरे बच्चे ऊंचे स्थान में रहना తర్వాతనే నీకు. है, उसके बाद ही आपको। కాబట్టి దేవుడు इसलिए परमेश्वर వారానికి ఎన్నో నియామక కూటాలు, वो एक हफ्ते में సంఘంలో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి కూటాలు ఎన్నో, हम एक हफ्ते में बहुत ఎన్నో सारे हमें వర్తమానాలు, meeting होते हैं, कई संदेश मिलते हैं, ఎన్నో ఉపదేశాలు कई उपदेश मिलते हैं। మనము వింటున్నా हम अगर सुनते रहेंगे तो కట్టబడలేకపోతున్నాం. हम नहीं बांधा जा रहे అయితే ప్రభు అంటున్నాడు, परमेश्वर कहता నేను నిన్ను కట్టునట్లు నేను కడతాను, है, मैं तुम्हें बांधने जैसा मैं तुम्हें बांधूंगा। నువ్వు కట్టబడినట్లు अब मैं बांधने जैसा నేను ఇక మీదట కడతాను. इसके आगे मैं ही बांधूंगा।
అంటే నీ స్వతంత్రతతో పని లేదు, इसका मतलब इसका आगे आपका जो खुद का इच्छा की जरूरत नहीं है, నీ యొక్క మరి ఇష్టంతో దేవునికి పని లేదు. आपका इच्छा परमेश्वर का भी जरूरत नहीं है. నువ్వు నన్ను నమ్ముకున్నావు కనుక आप मुझ पे भरोसा నా विश्वास మాటలు किया है. వినకుండా ఉండవు. आप मेरे बात नहीं सुने हैं, అయితే నా మాటలు వినాలని मेरे बात सुनने जैसा దేవుడు కోరుతున్నాడు. परमेश्वर चाहता है. నా మాటలు వినలేదు కనుక तुम मेरी बात नहीं सुना इसलिए నేనే నిన్ను కడతానని దేవుడు తానే జోక్యం చేసుకుంటాడు. मैं तुम्हें बांधूंगा करके परमेश्वर खुद ही हमारे अंदर दिलचस्प लगा ఇది है. రెండో ఉద్దేశం. ये दूसरा उद्देश्य है. ప్రియమైన వారలారా, प्रिय परमेश्वर తన के बच्चे, పిల్లలు మాత్రమే కట్టబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. केवल उनके बच्चे बांधना करके ऐसा परमेश्वर चाहता है. నువ్వు నేను కట్టబడి आप और मैं बांधने के మన వాక్యం ద్వారా అనేకులు ఆయన ఎదుగు రావాలని కోరుతున్నాడు. हमारे वचन के द्वारा बहुत सारे लोग అంత उनके पास తేలిగ్గా आने అనే జనులు ప్రభు దగ్గరికి రారు. उतना आसानी से अन्य लोग प्रभु के దేవుడు पास नहीं వాక్యము आते हैं. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం, यहुना का स्वार्थ యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం, यहुना का 17 దేవుని వాక్యం రాయబడింది 21వ వచనాలు. यहुना का 17 का 21 वचन. మరియు నీవు నన్ను పంపితివిని లోకము నమ్మునట్లు తండ్రి, నా యందు నీవును నీ యందు నేను ఉన్నలాగున వారును మన యందు ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు మాత్రమే నేను ప్రార్థించట్లేదు, వారి వాక్యం వలన నా యందు విశ్వాసం ఉంచి వారందరూ ఏకమై ఉండాలనని వారి కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను. वे कि सब एक ही हो, जैसा तू पिता के मुझ पे है मैं तुझ पे हूँ, वैसा ही वो भी मुझ पे, जिस संसार में विश्वास करके तू मुझे भेजा है. ఎవరినైతే దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో जिसे तो परमेश्वर चुना है, వారిని అనుభవం కూడా నడిపించి उन्हें अनुभव के द्वारा चला के వారు సిద్ధపడి वो लोग सिद्ध हो तैयार होके వారి వాక్యం వలన वो उनके वचन के द्वारा లోకంలో ఉన్న వారిని కొంతమందిని చేపట్టాలని దేవుడు ఇష్టపడతాడు. संसार में रहे थोड़े लोगों को प्रभु के पास लाना, ऐसा परमेश्वर चाहता है. మనమే కట్టబడకపోతే లోకానికి ఏం చెప్తాం? हम ही बांधा नहीं है तो हम संसार को क्या बताएंगे? లోకంలో ఉన్నటువంటి వారి బంధకాలు మనం ఎట్లా చెప్పుతాం? इस संसार के लोग जो अपने जंजीरों में వారిని उनको कैसे తీసుకురావడానికి మనం ఎట్లా ప్రయత్నం చేస్తాం? उनको उन्हें लाने के लिए हम कैसा कोशिश करेंगे? అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, మొదటిగా నువ్వు కట్టబడాలి, इससे परमेश्वर कहता है सबसे पहले आप बांधना जाना నేను चाहिए. కట్టబడాలి. हम सब बांधना चाहिए. ఇది పరలోక రాజ్యం నిమిత్తమే ये स्वर्ग राज के लिए దేవుడు కోరుతున్నాడు. ऐसा परमेश्वर चाहता है. ఇది రెండు. ये दूसरा. మూడోది మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. तीसरा हमको याद करेंगे. ఆమోసు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 12వ వచనం. आमोस का पुस्तक 9 का 12. ఆమోసు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం आमोस का पुस्तक 9 का 12. 12వ వచనం. 9 का 12. పూర్వపు రీతిగా దానిని మరలా కట్టుదును, ఇలాగూ జరిగించు యెహోవా వాక్కు ఇదే. जिसे वो बचे को एदोमों के वर्ण सब जातियों के मैं कहलाता हूँ, अपने अधिकार में चल, यहोवा तुझे काम पूरा करता है. దేవుడు అంటున్నాడు, పూర్వపు రీతిగా దాన్ని మరలా కట్టుదును. जिस तरह पहला है उस तरह मैं फिर से बांधूंगा. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి వాటికంటేను इसे जब इन दिनों में है उनसे भी, పూర్వం ఉన్నటువంటి వాటివే దేవునికి ఇష్టమని దేవుడు కోరుతున్నాడు. इससे पहले जो है वो सब चीजों से प्रभु ఇప్పుడు चाहता है. పాడే सब పాటలు, आप गाने वाले गीत, ఇప్పుడు తబలా, अभी तबला, ఇవన్నీ కూడా ये सब भी, కంప్యూటరైజ్. ये सब अभी कंप्यूटराइज हो गए. పాటలు ఒకసారి ఒక విధంగా ఉంటే ఇంకోసారి ఒక విధంగా ఉన్నాయి. गाना एक तरफ रहता है और म्यूजिक एक तरफ रहता है. పాతకాలంలో पुराने दिनों में దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి వారు, परमेश्वर चुने हुए लोग, వారు కొట్టే తబలాలు, वो वहाँ पे वो लोग तबला, వారు మరి పాడే పాటలు, वो लोग गाने वाले गीत है, అవి పూర్వపు రాగము, वो सब पुराने दिनों వినసొంపైనటివి, वो सब बहुत ठंडा रहता है. వినసొంపైనటివి, వినడానికి సొంపు, हाँ, वो सुनने के लिए बहुत मधुर रहता है. అలాంటి మధురమైనటువంటి పాటలు. वो ऐसा उस तरह मधुर गीत रहते थे. కాబట్టి ప్రియమైన వారలారా, इसलिए प्रिय परमेश्वर, అప్పుడున్నటువంటి మందిరంలో గుండా हाँ, उन दिनों का मंदिरों के जैसे న్యాయాధిపతులు, वो न्यायों जो అధికారులు, अधिकारी लोग, ఉపదేశకులు, उपदेश लोग, యాజకులు, याजक लोग, ప్రధాన యాజకులు प्रधान याजक, దేవుని కొరకే సమర్పించుకునేవారు जो प्रभु के लिए जो अपने आप को समर्पित किया, ఎంతో మందిని. कई लोगों को. తిరిగి దేవుడు యెషయా గ్రంథంలో న్యాయాధిపతులను మళ్ళా ఇస్తాను నీకు. इसलिए फिर से यशायाह का पुस्तक न्यायों को फिर से देता है. దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. परमेश्वर वचन दिया है. కాబట్టి పూర్వ రీతిగా इसलिए जैसा पहला है దాన్ని మరలా కట్టుదును. मैं फिर से बांधूंगा. కాబట్టి इसलिए దేవుని చేతిలో परमेश्वर के हाथों में నీవు నేను అందరం కూడా आप और मैं, हम सब भी, మలచబడినటువంటి రాయిగా ఉండాలి. हम सब सही किया वो पत्थर के మనమందరం కూడా हम सब भी పరలోకములో स्वर्ग में ఆత్మీయ మందిరముగా కట్టబడే రాళ్ల వలె ఉండాలి. आत्मिक मंदिर जैसा बांधने जैसा पत्थर जैसा रहना. బాగుంది. కట్టబడిన తర్వాత మన పరిస్థితి ఏంటి? ऐसा बांधने के बाद जाने हमारा परिस्थिति कैसा है? కొంతమంది ఎలా ఉంటారు? कुछ लोग कैसा रहते हैं, కొంతమంది ఉద్దేశంతో కట్టబడతారు, कुछ लोग संकल्प के द्वारा बांधा जाता है, కొంతమంది స్వార్థంతో कुछ కట్టబడతారు, लोग स्वार्थ के द्वारा बांधा जाता है, కొంతమంది
ఇబ్బందులతో కట్టబడతారు, कुछ लोग बहुत मुश्किलों से बांधा जाते हैं, పొసగనట్టుగా కట్టబడతారు. कुछ लोग रख के न रखा जैसा అంటే ఎవరి అనుభవాలు వాళ్ళవే. बोलते कि हर एक अनुभव लोगों का అంటే अपना ఒకరి అనుభవాలు ఒకరు మనం చెప్పుకోలేము కానీ ये दूसरे का अनुभव हम नहीं बता सकते. ఎవరి అనుభవం వాళ్ళదే. वो हर एक व्यक्ति ఈ का అనుభవంలో మనం సరి చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ये सारे अनुभव हम लोग सही करने का विषय क्या है? పరలోకంలో దేవుడు మందిరం కట్టేటప్పుడు स्वर्ग में जब परमेश्वर का घर बनाते నేను समय పొసగగలిగేవాడిగా ఉన్నానా, मैं उनके अंदर रहने जैसा है क्या? నా పక్కన వాళ్ళు కరెక్ట్ గా నాకు అనుగుణంగా ఉన్నారా లేదా, मेरे बाजू में जो भी है क्या आप मेरे साथ सही जुड़ सकते ఇది हैं మనం कि नहीं? చూసుకోవాల్సినటువంటి మరి సత్యం. ये हम देखने वाला ये सच्चाई है. దాని కొరకై इसीलिए ఒక వాక్యం చూసుకొని ముగించుకుంటాం. एक वचन को देख के हम खत्म करेंगे. 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం, पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 3रा अध्याय. 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 3रा अध्याय 14వ వచనం. 14 वचन. పునాది మీద ఒకడు కట్టిన పని నిలిచినడల వాడు జీతం పుచ్చుకొనును, ఒకని పని కాల్చివేయబడినడల వానికి నష్టం కలుగును. అతడు తన మట్టుకు తాను రక్షింపబడును గాని అగ్నిలో నుండి తప్పించుకున్నట్లు రక్షింపబడును. जिस काम पर तुझे बना हुआ उसे स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा. यदि तुम किसी काम को जल न जाएगा तो वो हानि उठाएगा, परंतु अपने आप को बचाया जाएगा तो परंतु वो जलते जलते. కట్టబడేవాడు ఎట్లా కట్టబడుతున్నాడు वो भैया बांधने वाला किस तरह बांधता है? చూడండి 12-13 వచనాలు. देखो 12 और 13 वचन में ఈ పునాది క్రీస్తే. यदि तुम ये जो नींव है जो यीशु मसीह है, ఎవడైనను ఈ పునాది మీద अगर यदि कोई इस नींव पर బంగారు వెండి వెలగల రాళ్ళు, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, కర్ర గడ్డి కొయ్యకాలు काट या घास या फूस, మొదలైన వాటితో కట్టినడల ये सब चीजों से अगर बांधा तो వాటి పని కనబడును. वो सब उनका वो दिखेगा. ఆ దినమున దానిని తేటపరచును, वो उन दिन में वो सब प्रकट हो जाएगा. అది అగ్ని చేత బయలుపరచబడును. वो आग के द्वारा उसे दिखाया जाएगा. మరియు వాని పని ఎట్టిదో लेकिन हर एक अपने काम के దాని అగ్నియే उसका आगे పరీక్షించును. उसको परीक्षा करेंगे. ప్రేమైన వారలారా, మనం కట్టబడడానికి అవసరమైనది మనం సమకూర్చుకోవాలి. इसलिए हमें बांधने जाने जरूरत चीजों को हम इकट्ठा करना है. దేవుడు మనలందరినీ పరలోకంలో परमेश्वर हम सबको स्वर्ग राज में పరిశుద్ధ సంఘముగా కట్టాలని, पवित्र मंडली जैसा నిన్ను बनाना, నన్ను రాళ్ళవలే ఆయన आपको और मुझे पत्थर के जैसा మరి తన ఎదుగు తీసుకొచ్చుకుంటున్నాడు. उनके पास लेके आ रहे हैं. పేతురు అనగా రాయి, पत्थरस कहने का पत्थर, ఓ రాయి, ఓ రాయి, పత్ర, पत्थर पत्थर ఓ రాయి, वो पत्थर నీతో నాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. आपसे मुझसे बात, నిన్ను నేను మలచడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. आपको मैं सही बनाने के लिए मैं चाहता हूँ. మలచబడడానికి నువ్వు ఇష్టమా? आपको आप सही बनाने का आप ఉలి चाहते దెబ్బలు ఉంటాయి, हैं. उसको मार रहे लगते నొప్పి हैं, లేస్తుంది. हमें दर्द होता है. ఈ విషయం మనం గమనించినట్లయితే ये विषयों को हम ध्यान दें. యోహాను సువార్త 15:2 వచనంలో మనం చూడొచ్చు. यमुना का 15 और 1 का 2 में हम देख सकते हैं. మొదటిగా నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగ తీసేస్తాను. सबके अंदर मेरे अंदर न फैलने वाला हर एक तार को निकाल देगा. రెండోది కొమ్మలో ఉన్నటువంటి పనికిరాని తీగలను తీసేస్తాను. दूसरा डाली मेरे हर एक डालियों को निकाल देगा. మొదటిగా క్రీస్తులో నుంచి తీసేస్తాడు. सबसे पहला मसीह में से निकाल देगा. రెండవది కొమ్మలో నుంచి తీసేస్తాడు. उसके बाद डाली में से निकाल देगा. క్రీస్తులో ఎదిగేవాడి విషయంలో जो मसीह में जो बढ़ने वालों का विषय में కొమ్మల్లో నుంచి పనికిరాని తీగలను తీసేస్తాడు. जो डाली में से निकालने वाला जो उस डाली को निकाल देगा. ప్రభులో ఎదిగేవాడిని సంపూర్ణంగా ఎదగనిస్తాడు. जो प्रभु में जो बढ़ता है उसे सही रीति से बढ़ाने देता है. కాబట్టి ప్రశ్న వేస్తున్నాడు దేవుడు, इसलिए प्रश्न डालता है నువ్వు परमेश्वर, కట్టబడడానికి ఇష్టమా? क्या आप बांधना चाहते हैं? क्या దేవుడు కడతాడు. परमेश्वर बांधता है? నాకు వదిలే, నేనే కట్టుకుంటా. नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद ही बांधूंगा. వదిలిన కాలిపోతాం. आप जल जाएंगे. ఏది కావాలి మనకు? हमें क्या चाहिए? స్వతంత్రంగా దేవుని చేతనే మనం కట్టబడడానికి ఆయనకు అప్పగించుకుందామా? हम स्वतंत्र रीति से परमेश्वर द्वारा बांधने के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे क्या? లేదు ప్రభు, నేను నా ఇష్టంగా కట్టుకుంటాను. नहीं प्रभु, मैं खुद अपने आप को बांध लूंगा. మన జీవితంలో దేవుడు మనకి జవాబు వదిలిపెడుతున్నాడు. हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे ऊपर भी निर्णय छोड़ रहा ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు है. इस नया साल में परमेश्वर కట్టబడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. बांधने के लिए परमेश्वर चाहता है. కాబట్టి నీలాంజనములతో నిన్ను కట్టేదను. इसलिए आपको पत्थरों बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा దేవుని बांधो. చేతికి అప్పగించుకుంటే నీలాంజనములతో కడతాడు. अगर प्रभु के हाथ में आप सौंप लिया तो आपको बहुमूल्य पत्थरों से बांधा जाए. వెండి బంగారు రాళ్లుగా కడతాడు. सोना चांदी और पत्थरों की से बांधोगे. లేకపోతే కర్ర మరి ఇట్లా గడ్డి కొయ్యకాలు మరి ఇలాంటి వాటిగా మనం नहीं కట్టాలి. तो घास लकड़ी उससे बांधेगा. మొదటి 3 మనకి ఎంపిక చేసుకుందాం. सबसे पहला वो पहला 3 चीजों को हम चुन ప్రభా, రెండో ఉద్దేశం కాలిపోతుంది, लेंगे. प्रभु वो दूसरा उद्देश्य है वो जल जाता है. నాకు మొదటి ఉద్దేశం కావాలి. मुझे पहला संकल्प को दे నీ दो. చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాను. मैं अपने हाथों को मैं सौंपता हूँ. నా ఎడల నీకు స్వతంత్రతగా మీ పని చేయండి. मेरे तरफ से आप स्वतंत्र रूप से मेरे मुंह पर काम करिए. నీకు అప్పగించుకుంటున్నాను. मैं आपको अपने आप को समर्पित నేను करता అన్ని हूँ. విషయాల్లో లోబడతాను. मैं हर एक विषय में मैं आपको मैं दीन बनूंगा. అట్లా మనం ప్రభు చేతికి అప్పగించుకుందాం. उस तरह प्रभु के हाथों में हम सौंप लेंगे. దేవుడు మనల్ని కట్టును గాక. प्रभु हमें बांधने जैसा हो.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಫರಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಡ್ರಿ. ಆಫರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದವರೇ ವಾಗ್ದಾನ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಹಾಡುವಂಥ ಸಹೋದರು ಬನ್ನಿರಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಇದಾವಪ್ಪ? ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಅಲ್ರಿ. 4 ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಿರಿ. 4 ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೋಟಿ ಒಂಡೆ, ಥಾಮಸ್ ಕೋಟಿ ಒಂಡೆ, ಗಿಡಿಯೋನ್ రా ఆ పక్కకు తిరిగి నిల్చోండి. మీకు ఏది ఇష్టం భాష అది తీసుకోండి. అందరు ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటారు. పట్టుకొని నిలబడాలి. ఇట్లా ఎదురు తిరిగి మేము నిలబడినట్టు రండి.